Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama ఇది మరి ఎక్కడికో నాకు హరే కృష్ణ అయింది. అట్లీస్ట్ మనం 4:30కి హోమం మొదలు పెట్టాలి. ప్రభుజీ ఇంకా ఒక్కొక్కళ్ళ పేరుకి ఒక ఇది అవసరం లేదు సామాగ్రి పెట్టాలి పేర్లు రాపించారో వాళ్ళు ఎవరికైనా ఫోన్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫోన్ ఒక్కసారి ఫోన్ చేసుకోండి. ఈరోజు భగవత్ సంకల్పం వల్ల మనం భగవంతుడి యొక్క సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి అద్భుతమైన ఇక్కడి నుంచి మీ మనస్సుని మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే బృందావనం, మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే గోలోకం, మనం ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే అహోబిలం. లక్ష్మీనరసింహస్వామి వచ్చారు కాబట్టి మనం ఒక పుణ్యక్షేత్రంలో ఈ పాశ్చాత్య దేశతారిణి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. देवी षडर्वे वर्णकृणोद विश्वे देवादहवीरयध्वं माहात्महि प्रजयामातरो शर्मानदावद्विषतेजोपराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनिधं परस्तादब्धो गोपाः परिवाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चो यद्निगुणः पुनस्ते महिषाञ्चित्तं प्रबुधा विनेशतु दादाधात्रणा बृहस्पतिर्देवास्माजमानन्यद्धात् पुरुभ्यजानो महिषश्चर्मयितुं नरसिंहवे पुरोभूतः पुरुषो अनप्रजाये हरियन्वसृणयेन्द्रमानो रीरिशो महामराः
येन तमद्दा अमरे भवन्विन्द्राग्निभ्यां वाधामहे तान् कथमो रुद्रादित्या उपरिष्ठं मोक्षन्त्यन्तर्मतिराजवक्षरं नर्माङ्गमित्रभूतो हवामहे योगो जिन्दरसस्वजिव्यः मन्नो यज्ञं मे हवेदिदत्वा तिरुमो हरिवो मेदिरन्त्वा देवी मातरतीर्थदेवास्ता विश्वरूपा पदमो वदन्ति सानो वन्द्रेशमूर्जन्दुहान तैरभागस्मान् वदस्तुत अयं मुहूर्तस्त्वं मुहूर्तो अस्तु नवानां ग्रहाणामत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अविच्छेन् फलापुष्पाय अष्टपुष्पिनीः बृहस्पतिप्रसूदास्थानो गुं चन्द्रगुं असः पुत्रप्रवर्धनमस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यावदशान्तिं प्रयश्च मे श्रीशं श्रियं च मुनाथं शतगोपमुनीश्वरं नाथपद्माक्षरामाख्यान् यमुनार्यं गुरूत्तमां महापूर्णं यतीन्द्राख्यं गोविन्दं कुरुकाधिपं श्रीपराशरभट्टार्य वेदान्तिकिलिजित्करुगुरून् श्रीकृष्णपादयुग्मं च लोकाचार्यं गुरूत्तमं श्रीशैलनाथं श्रीसौम्या जामातृमुनिपुङ्गवं नत्वा पूर्वप्रयोगस्तु विशदीक्रियतेऽधुना नित्यकर्मानन्तरं स्नातः शुद्रवस्त्रधर स्तोत्तरीयः पत्तशिखः धृतोद्भपुण्ड्रः हस्तपादौ प्रक्षाल्य आचम्य अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः समृतोपस्तरणमिषि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ఓం చేతుడి చూపించండి 5 సార్లు ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహం సమానాయ స్వాహం బ్రహ్మణే స్వాహ సపరివారాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః తత్కాల గుడోపహర నారికేళఫలనైవేద్యం సమర్పయామి పూర్వాభూషణం సమర్పయామి ఉత్తరాభూషణం సమర్పయామి హస్తం ప్రక్షాళయామి పాదం ప్రక్షాళయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి భూగీఫలస్య కర్పూరేర్ నాగవల్లిదలేరుతం సచూర్ణం గృహతాం దేవతాంబూలం प्रतिगृह्यतां तांबूलां समर्पयामि चिल्लर काइन्स తెచ్చారా हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसुనందపుణ్యఫలమత శాంతిం ప్రయశ్చ మే సువర్ణ పుష్ప అక్కడ పెట్టండి స్వామివారికి తాంబూలం ఇస్తున్నట్టుగా భావించి ఇక్కడ పెట్టండి తాంబూలాన్ సమర్పయామి हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसुనందపుణ్యఫలమత శాంతిం ప్రయశ్చ మే సువర్ణ పుష్ప దక్షిణాం సమర్పయామి కొద్దిగా నీళ్ళలో దడి పెట్టండి हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसुనందపుణ్యఫలమత శాంతిం ప్రయశ్చ మే సువర్ణ పుష్ప దక్షిణాం సమర్పయామి మంగళ నీరాజనం అందరికీ అక్షితలు ఆశీర్వచనం చేయి కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నందరికీ కొద్దిగా వేసుకుంటారు ఇంకొన్ని కావాలంటే తీసుకోండి సరిపోతుంది కొన్ని వేసాను రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తం అస్తు షోడశోపచార పూజ చేసేస్తారు लक्ष्मीनोरसमवाहयामि स्थापयामि पूजयामि रक्षिज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् लक्ष्मी वज्रनाक्षाय विद्महे तिष्ठविकुष्ठाय अन्यथा प्रणं नास्ति ममे मम रक्षारक्षजना लक्ष्मी
యాక్చువల్గా అయితే మనకందరికీ కూడా తెలుసు, సత్యయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు, తపస్సులు చేసేవారు కదా భగవంతుని చేరుకోవడానికి. వాళ్ళకి 1,00,000 సంవత్సరాల ఆయుర్దాయం ఉండేది, 1 lakh years. సో వాళ్ళకి తపస్సు చేయడానికి కావలసినంత సమయం 25,000 సంవత్సరాలు, 30,000 సంవత్సరాలు, 1000 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, తపస్సులు చేసేవాళ్ళు. అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి అన్నీ వదిలేసి తపస్సులు చేయడం చేసేవారు. ఆ యుగంలో సత్యం ఉండేది కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళు చేయగలిగేటువంటి శక్తి ఉంది కాబట్టి చేసేవాళ్ళు. తర్వాత వచ్చినటువంటి యుగం ఏంటి, త్రేతాయుగం. సీతారామచంద్ర స్వామి వచ్చినటువంటి యుగం. ఆ యుగంలో ఏం చేసేవారు తెలుసా ఎవరికైనా? యజ్ఞయాగాలు చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి వారి యొక్క శక్తి అపారం. కొద్దిగా ధర్మం తగ్గింది, అయినప్పటికీ కూడా వేదాలలో ఏం చెప్పారు అంటే, మీరు త్రేతాయుగంలో ఉన్నట్లయితే మీరు యజ్ఞాలు హోమాలు చేయండి, దాని ద్వారా యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞ ఏవాంతత ప్రతిష్టతి. అంటే యజ్ఞేశ్వరుడు ఎవరో కాదు, విష్ణుమూర్తి. విష్ణుమూర్తికి కోసం విష్ణువు యొక్క ప్రీత్యర్థం యజ్ఞం చేయండి అని చెప్పారు. కాబట్టి త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు, యజ్ఞాలు చేస్తూ భగవంతుని ఏర్కొన్నారు. తర్వాత వచ్చినటువంటి త్రేతాయుగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు, 10,000 years, 10,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు కదా. మనకు కూడా ఉంటే బాగుండే అసలు. తప్పిపోయి 100, కలియుగంలో 100 లేకపోతే ఇంకా దానికంటే తక్కువ కదా. కానీ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అలా అనుకోరు. అయితే త్రేతాయుగంలో 10,000 సంవత్సరాలు బతికేవారు. అప్పుడు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుల యొక్క శక్తి అపారమైనటువంటిది అనమాట. వాళ్ళు మంత్రోచ్చారణ చేస్తూ ఉంటే యజ్ఞేశ్వరుడు స్వాహ స్వధ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ యజ్ఞానికి సమర్పించినటువంటి హవిస్సులని దేవతలకు చేర్చే వాళ్ళు అనమాట. కాబట్టి అలా యజ్ఞం చేసేటువంటి శక్తి, తర్వాత దాంట్లో ఉపయోగించేటువంటి సామాగ్రి అంతా కూడా ప్యూర్. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిర్ బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మనాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. అంతా బ్రహ్మమే అనమాట కదా. బ్రహ్మము కానటువంటిది ఏమీ లేదు. హోమద్రవ్యము బ్రహ్మము వస్తుంది కదా భగవద్గీతలో శ్లోకంలో. హోమద్రవ్యము బ్రహ్మము, హోమం చేసేవాడు బ్రహ్మము, హోమంలో సమర్పించేటువంటిదంతా కూడా బ్రహ్మమే. సమర్పించేది ఎవరికి? ఆ బ్రహ్మానికే, పరబ్రహ్మానికి. సో అలా బ్రహ్మమును చేరడానికి ఏం చేసేవాళ్ళు, యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాళ్ళు త్రేతాయుగంలో. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి యుగం ద్వాపరయుగం. మనందరికీ ఇష్టమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఏతేజాం శకల పుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం భగవానుడు ద్వాపరయుగంలో అవతరణ తీసుకున్నాడు. మరి ద్వాపరయుగంలో ఏం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఎంత అయింది, 1000 yearsకి వచ్చింది. ఒక్కొక్క 0 తగ్గిపోతూ వస్తుంది అనమాట. 1000 yearsకి వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఏంటి, సరే ఇంకా మీరు యజ్ఞాలు యాగాలు మీకు చేయడం కష్టం, తపస్సులు చేయలేరు, కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి, విగ్రహారాధన చేయండి అని విగ్రహ రూపంలో భగవంతుడు వచ్చాడనమాట. అలా మనం అందరం ఏం చేసాం, విగ్రహారాధన మనం అందరం చేసాం, అవన్నీ చేసుకుంటే వచ్చాం అనుకుంటా ఇక్కడ దాకా. సో విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళు. విగ్రహారాధన చేస్తూ భగవంతుడికి షోడశోపచార పూజ. ఇంతకుముందు విశ్వక్సేనుడి అంపోల్ల గోత్రోద్భవస్య సుదర్శన్ రెడ్డి అరుణామదేశ్య తద్ధర్మపచ్చ వసుధానామ్ని కృష్ణారెడ్డినామదేశ్య తద్ధర్మపచ్చ నిర్వాణానామధేయస్య వసుధ సుదర్శనరెడ్డినామధేయస్య ధర్మపచ్చ వసుధానామధేయస్య కృష్ణారెడ్డినామధేయస్య ధర్మపచ్చ నిర్వాణానామ్ని తత్. వీళ్ళు కావ్య సావిత్రి పిల్లలు. తత్పుత్రికస్య కావ్యానామధేయస్య సావిత్రీనామధేయస్య గోత్రోద్భవస్య గోత్రోద్భవీం. ఇంకెవరి అని చెప్పాలా, మీరు గోత్రనామాలు మీరు చెప్పుకుంటారా? ఇంకెవరి అయినా ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళ ఈ ఓకే చెప్పండి మీ గోత్రం. అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య సుందరానందదాసనామధేయస్య సుదేవి దాసీనామధేయస్య. అందరూ కూడా మీ గోత్రం చెప్పుకోండి. చెప్పండి అందరూ మీ పేరు, మీ గోత్రము, మీ ధర్మపత్ని, మీ భార్య పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు కూడా మనస్సులో ఉచ్చారణ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మనందరికీ చెప్పుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి. కావాలంటే తర్వాత కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మన
ప్రభుజీ కానీ నేను కానీ పక్క కూర్చొని మీ గోత్రనామాలు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పి సంకల్పం చెప్తాం కావాలంటే, ఓకేనా? అందరూ కూడా అస్మాకం నేను చెప్పినట్టుగా అండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కవిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. శ్రీ లక్ష్మీనారసింహదేవతాభ్యో నమః. ఓకే, ఇప్పటి నుంచి కూడా స్వాహ అన్నప్పుడు వేస్తూ ఉండండి. ముందరున్న వాళ్ళు స్వాహ అన్నప్పుడు దాంట్లో పడాలి, స్వాహ అన్నాక మీరు వేయొద్దు, ఓకేనా? ఓం ఉగ్రం వీరం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ నారసింహాయ ఇదన్నమమ. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతో మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. స్వాహ. శ్రీ మహాలక్ష్మీ గణాధిపతయ ఇదం నమః. ఉపస్పృశ్య స్వామి. తేజసే ఆవిరావిర్భవ వజ్రనఖ వజ్రదంశ్ర
कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा न अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख इष्ट ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय ॐ नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ क्षौं ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ हरे 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 राम 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 हरे हरे మరొకసారి గట్టిగా చెప్పండి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే లక్ష్మీ నరసింహ భగవాన్ కి లక్ష్మీ నరసింహ భగవాన్ కి
లక్ష్మీనారసింహ భగవానికి. తర్వాత ఇప్పుడు సుదర్శన హవనం 11 సార్లు చెప్తాం. స్వాహ అన్నప్పుడు సుదర్శనాయ మహాసుదర్శనాయ ఇదం నమః. ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ పరాయ పరమ పురుషాయ పరమాత్మనే పరగర్భబల్త్రయల్త్రదల్త్ర ఔషధస్త్రత్రాళి సంహర సంహర ఉచ్చార్బోధయ బోధయ. ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరేదాయ సర్వదిక్షోఫలహరాయ హుం భగవర బ్రహ్మణే పరంజ్యోతితే స్వాహా. ఇదం నమః. ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభాయ పరాయ పరమపురుషాయ పరమాత్మనే పరగర్భ మంత్ర యంత్ర తంత్ర ఔషధ అస్త్ర శస్త్రాళి సంహర సంహర మృత్యోర్బోధయ బోధయ. ఓం నమో భగవతే మహాసుదర్శనాయ దీప్త్రే జ్వాలాపరేదాయ సర్వదిక్షోఫలహరాయ హుం భగవర బ్రహ్మణే వరంజ్యోతితే స్వాహా. హరే 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 రామ 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 హరే హరే స్వాహా. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమ స్వాహా. అందరూ కూడా గట్టిగా ఒకసారి చేతులు పైకి లేపి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గట్టిగా చెప్పండి. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే నమ స్వాహా. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే ఇదం నమః. అందరూ కూడా లేచి నిలబడండి. పూర్ణాహుతి తీసుకొని అందరితో కొద్ది అక్షతలు. అగ్నైదం నమః. యత్వా గత్వా మనసా తేన రక్షాయజ్ఞస పరమదేవర్తాదః అగ్నిష్టద్ధోదా ప్రతివిద్విజానం దిష్టో దేవాయం అర్జోజాతి స్వాహా. అగ్నైదం నమః. సత్పన్నో అగ్నే వమో భవతి దేవిష్టో అస్యావసౌ యిష్టౌ అవయక్ష్మనో వరగంధరానో వేహిమదేకం దహవోనేది స్వాహా. అగ్నివర్ణాభ్యామిదం నమః. అందరూ కూడా తర్వాత వచ్చి దగ్గరికి వచ్చి వేద్దురు కానీ కొద్దిగా మీరు ఉన్న ప్రదేశంలో అలాగే నిలబడండి. సుందరానంద ప్రభుజీ గారు మీ దగ్గరికి వస్తున్నారు. మీకు ఇచ్చేటువంటి ఆ కుంకుమ పసుపు కొద్దిగా అక్షతలు ఆ పూర్ణాహుతి దాని మీద వేయండి. వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. మీరు ఉన్న ప్లేస్ లో ఎక్కడున్నారో అలాగే నిలబడండి. తర్వాత మీరు ముందుకు వద్దురు కానీ. హరే కృష్ణ. ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాయ దేవదం సమో నమస్య భాగం సరే స్వాహా. త్రయంబకాయేదం నమః. యద్విద్వాగం త్వరవిద్వాగం స్వముగ్ధా కుర్వన్ ఋత్విజః అగ్నిర్మాతస్పాదం శ్రద్ధా దేవి చ మండదాగ స్వాహా. అగ్నయే శ్రద్ధా దేవ్యాయేదం నమః. పునస్వాదిత్య రుద్రావసమస్తమింధతా పునర్బ్రహ్మణః. ఓం భువ స్వాహా. వాయువేదం నమః. ఓం శుభ స్వాహా. సూర్యాయేదం నమః. ఓం భూర్భువస్సుభ స్వాహా. ప్రజాపతయ ఇదం నమః. హస్తం ప్రక్షాళ్య ఆదివిధ ప్రాణాయామస్య సంకల్ప బ్రహ్మరుద్రాయ పశుపతయ ఇదం నమః. అపోపస్పృశ్య మీరు వేయడం ఆపాలి. ప్రభుజీ అయిపోయిందా? కొద్దిగా తొందరగా వేయండి. ప్రభుజీ తొందరగా రావాలి. ప్రభుజీ రావాలి. ప్రభుజీ పైకి తీసుకొచ్చేసి డీటీ తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. సర్వం వై పూర్ణాహుతి
अस्यमेवाप्नोति अधो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति वसोर्धारार्यहोरिवसोर्मेधार तदिवा एषा हूयते घृतस्य वा एरमेषाधारा विस्मिल्लोके विन्दमानोपतिष्ठत आज्येन होदिते जो वा राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे बोल कीर्तन कंटिन्यूस ओम श्री गोविंद 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 ओम तत्सत् अद्य ब्रह्मणे दिव्यप्राप्ते श्री श्वेतवराह कल्पे निवसोदाख्यमन्वन्तरे अष्टाविंशतिकलियुगस्य प्रथम सन्ध्यायां ब्रह्मविंशतौ वर्तमानायाम् अष्टविंशत्तरवैष्णवे गौराब्धे उत्तरायणे ब्रह्मपुत्र एव सवनेषु शंससि वृषे एव वाचः शिशुमतिरपीत्या सर्वतो नश्यकुने भद्रमावता विश्वतो नश्यकुने पुण्यमावता ओम अस्य कर्मणः स्वस्ति भवन्तो ओम भ्रवन्तो आश्वते स्वस्ति ओम स्वस्तिर् ओम स्वस्तिर् ओम स्वस्तिर् ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न विश्वा स्वस्ति नो गोविन्दः ओम स्वस्ति नो अच्युतानन्तौ ओम स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्ददातु स्वस्ति नो नारायणो नरो मयि स्वस्ति नो पद्मनाभः
स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु स्वस्ति नो वैनतेयो हरिः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनुर्भगवतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गल Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare दिवगुंरजः मधुक्षौरस्तुरक्षितो हनुमान्नो भवन्तुनः मधुना स्नापयामि श्रीलक्ष्मीनरसिंहस्वामिदेवताभ्यो नमः इति मधुना स्नापयामि ॐ स्वामिभवस्य दिव्याय ब्रह्मणे स्वादुविन्दाय स्वादुपस्य दिव्याय जन्मने स्वादुविन्दाय सर्वेन्द्राम्ने स्वादुचित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पते मधुवान् अदाभ्यः इति शङ्करेण स्नापयामि పండ్లరసం తీసుకురండి అందరూ కూడా గట్టిగా కీర్తన చేయండి మనకి భగవంతుడు చేతులు ఇచ్చింది చప్పట్లు కొట్టడానికి అదేవిధంగా నోరు ఇచ్చింది హరినామ సంకీర్తన చేయడానికి గట్టిగా చెప్పాలి మనం హాల్లో ఉన్నామంటే రీసౌండ్ రావాలి Krishna Krishna Hare 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 Rama
महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं అలాగే మనం సిద్ధారాయణ ప్రభుజీ గారి గురించి అలాగే ప్రణవ్ ప్రభుజీ గారి గురించి ఒక్క 2 నిమిషాలు సుందరానంద ప్రభుజీ గారు ఎంఏ ఎల్ఎల్బి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి స్వరూప దామోదర స్వామి నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామిని నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాది ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసరి గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈరోజు మనందరికీ అందరికి తెలియకపోవచ్చు, కానీ చాలా శుభదినము సుదినము. ఎందుకంటే ఈరోజు బుద్ధ పౌర్ణిమ, బుద్ధ భగవానుడి యొక్క అవతరణ దినోత్సవం. అదేవిధంగా మన వైష్ణవులకు తెలుసు రాధారమణుడు మన ముందు ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీ విగ్రహము రాధారమణ్. ఇదే రోజు దాదాపుగా 450 ఇయర్స్ ముందు, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, బట్ 438, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభు, 438 ఇయర్స్ కింద రాధారమణుడు ఒక శాలిగ్రామ శిల నుంచి ఒక భక్తుడి కొరకు, భక్తుడి యొక్క తీవ్ర ఇచ్చ కోరిక కొరకు, అంటే శాలిగ్రామ శిల అంటే ఒక డ్రెస్సింగ్ వేయలేరు, తన ప్రత్యక్షంగా వేరే బృందావనంలో ఎన్నో విగ్రహాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ శ్రీ విగ్రహానికి ఈరోజు డ్రెస్సింగ్ వేస్తూ అలంకరిస్తూ ఎంతో వాళ్ళ యొక్క ఆనందం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. కానీ శాలిగ్రామ శిలకైతే డ్రెస్ వేయలేరు, సేవ అయితే చేయొచ్చు, నైవేద్యం పెట్టచ్చు, సేవలు చేయొచ్చు. కానీ ఆ భక్తుడికి యొక్క సేవలు, ఇంకా అద్భుతమైన సేవలు అందుకోవడానికి కొరకు భగవంతుడు ఒక శాలిగ్రామ శిల నుంచి స్వయం రాధారమణుడు ప్రకటమయ్యారు. అదేవిధంగా నిన్న మనం జరుపుకున్న నరసింహ చతుర్దశి రోజు నరసింహస్వామి స్వయంగా ఇంకొక భక్తుడి యొక్క మాట నెరవేర్చడానికి కొరకు, భక్తుడి యొక్క తండ్రి నీ యొక్క నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడు అని ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేదానికంటే ఎక్కడ లేడు అనే ప్రశ్న అడిగితే బాగుంటుంది అంటే అప్పుడు ఈ యొక్క స్తంభంలో ఉన్నాడని అడగడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, తప్పకుండా ఆ స్తంభంలో స్వామి, ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడు స్వయంగా చూస్తూ ఉన్నారు, కనబడుతూ ఉన్నాడు, ఉన్నాడు అని చెప్పాడు. అప్పుడు అరే నేను ఈ నారాయణుడి గురించే వెతుకుతూ ఉన్నాను కదా ఆయనతో ఫైట్ చేయడానికి అని ఆయన ఆ పిల్లల్ని కొట్టడము, తర్వాత అందులోంచి భగవంతుడు ప్రకటమయ్యాడు. ఈ రెండు నిన్న నరసింహస్వామి ప్రకటమయ్యారు. కానీ ఈరోజు మనం అందరి యొక్క సంతోషం గురించి తర్వాత ఈరోజు మనం సెలబ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మనకు ప్రభుజీ ద్వారా సమయం ఆల్రెడీ మనం లేట్ అయింది కాబట్టి ప్రభుజీ నుంచి మనం అమృత తుల్యమైనటువంటి వచనాలను మనం విని, సో మనం ఆ ఆశీర్వాదాన్ని మనం తీసుకొని వెళ్దామని నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. స్టార్ట్ చేయండి.
మనము ఎప్పుడు కీర్తన చేసినప్పుడు మన దగ్గర ఎంత శక్తి ఉందో అంత శక్తిని కూడా వినియోగించి కీర్తన చేయాలట. నిన్నంటే నరసింహ చతుర్దశి ఉపవాసం అర్థం చేసుకుంటా, కానీ ఈరోజైతే ఉపవాసం లేదు కదా. కాబట్టి అందరు గట్టిగా హరినామం చెప్పాలి. ప్రభుజీ నిన్నంటే సండే కదండి, ఈరోజు వర్కింగ్ డే, మేము అందరం ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి పని చేసుకొని వచ్చాము అని అనుకున్నారనుకోండి, కీర్తన చేస్తేనే శక్తి వస్తుంది. ఇంకో విషయం తెలిసిన, మాకు గత 25 రోజుల ప్రోగ్రాంల వల్ల మా గొంతు పనిచేయట్లేదు అనమాట, మా వాయిస్ కరెక్ట్గా రావట్లేదు. అయినా సరే మేము అనుకున్న కీర్తన చేస్తే ఆ శక్తి వస్తుందేమో అని ప్రయత్నం చేస్తే మాట్లాడడానికి ఆ ఉత్సాహం వస్తుంది. మీకు కూడా ఆ ఉత్సాహం కావాలి అని అంటే చక్కగా అందరు కూడా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి చూద్దాం. చప్పట్లు బాగా కొట్టగలుగుతున్నారు, సంతోషం. ఒకసారి పాడి చూపించండి, మీకు మాటలు వస్తాయా లేదా చూద్దాం ఒకసారి. గోవిందా అనండి. కొద్దిగా వచ్చేటట్టున్నాయి, ఎక్కువ మందికి రావట్లేదు. ఒకసారి మళ్ళీ నన్ను చూద్దాం. గోవిందా గోవిందా. ఇంకొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు అనాలా అవుతారు. ఏం పర్వాలేదు, ఎంత గట్టిగా అంటే అంత కృప వస్తుంది. ఒకసారి అనండి అందరూ, గోవిందా. అమ్మయ్య. అయితే ఇదే టోన్ మెయింటైన్ చేయండి కీర్తన అంతా, సరేనా? ట్రై చేస్తారా? ప్రభుజీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటారు, ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళని మనం ఇక్కడ డయాస్ మీద కూర్చోబెడతాం. చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో టీచర్లు అనేవాళ్ళు, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే మిమ్మల్ని కింద కూర్చోబెడతాం అనగానే నామోషి అయ్యేదన్నమాట. అందరం గట్టిగా రిపీట్ చేసేవాళ్ళం టీచర్ చెప్పేది. అలా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టండి. రాధా రమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ ఈరోజు మమ్మల్ని రాధారమణ యొక్క వైభవం గురించి మాట్లాడమని చెప్పారు. రాధారమణుడు ఎక్కడ ఉంటారు తెలుసా? ఎక్కడ ఉంటారు? బృందావనంలో ఉంటారు. ఇంకో దగ్గర కూడా రాధారమణుడు ఉన్నాడు. ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలుసా అండి? ఈ తెర వెనక ఉన్నారు. ఆయన పేరు కూడా రాధారమణే అంట. మీరు చెప్తుంటే బృందావనానికి వినిపించేవైనా కనీసం వెనకాలంటే రాధారామనికైనా వినిపించాలి, కానీ ఇక్కడ దాకే వినిపించట్లేదు, అక్కడ దాకే లేదు. చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దాం గట్టిగా. గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ. ఇందులో రాధారమణ హరి గోవింద జయ జయ అని. ఎంతమందికి హరి అంటే అర్థం తెలిసి చేయొద్దని చూద్దాం. హరి అంటే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి? హా అనగానే మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా వచ్చి నోట్లో చేరుతాయట. రీ అనగానే ఆ పాపాలన్నీ దహించుకుపోతాయట. ఎంతమందికి బాగా అనిపిస్తుంది ఆప్షన్? అమ్మో, దీనికి చప్పట్లు కొడుతున్నట్టు, అంటే చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మన పైన. కాబట్టి మీ పాపాలన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రాం తర్వాత ఒక్కడి కూడా ఉండకూడదు. ప్రభుజీ కొత్త బ్యాంక్ అకౌంట్, కొత్త చిట్టా ఓపెన్ చేద్దాం అని ఎంతమందికి ప్లాన్స్ ఉన్నాయి? అయ్యయ్యో, కొత్త చిట్టా ఓపెన్ చేయొద్దు, అసలు చిట్టానే ఓపెన్ చేయకూడదు. ఒకసారి పోయిందంటే ఇప్పటి నుంచి మంచిగా భగవంతుడు సేవ చేసుకోవాలనుకోవాలి. సరే, ఇప్పటి వరకు చేసినవన్నీ పోవాలి అని ఎంతమందికి ఉంది ఆశ? చూద్దాం. చాలా సంతోషం. అయితే ఎంత గట్టిగా హరి అని అంటే అంత పాపాలు పోతాయట.
అన్నా ఒకసారి గట్టిగా హరి అని. హరి గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా రమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా రమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా రమణ హరి గోవింద జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా రమణ హరి గోవింద జయ జయ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 రామ జయ ప్రభుపాద జయ ప్రభుపాద ప్రభుపాద జయ ప్రభుపాద జయ శీల ప్రభుపాద జయ ప్రభుపాద జయ ప్రభుపాద జయ ప్రభుపాద జయ శీల ప్రభుపాద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మీ అందరి మధ్యలో కొన్ని భగవత్ సంబంధమైన మాటలు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చిన ప్రభుజీకి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, మీరందరూ కూడా సోమవారం సాయంకాలం పూట ఇంత దూరం వచ్చి ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఉత్సాహం చూపించినందుకు మీ అందరికీ కూడా మా అభినందనలు. ఈరోజు ప్రభుజీ చెప్పారు, రాధా రమణ అనే భగవానుడి యొక్క పుట్టినరోజట ఈరోజు. మనందరికీ పుట్టినరోజులకు వెళ్ళటం అంటే ఇష్టం కదండి. ఎంతమందికి పుట్టినరోజులకు వెళ్ళటం ఇష్టం?
ఎంతమందికి పుట్టినరోజులు చేసుకోవటం అంటే ఇష్టం? అయ్యో మిగతా వాళ్ళు రెండిట్లో ఖర్చు ఉండండి, కామ్గా ఉంటే పోతుంది అని అంటారా? మిగతా మూడో కేటగిరీ వాళ్ళు మనం పుట్టినరోజు చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా భగవంతుడి యొక్క పుట్టినరోజు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా చెయ్యాలి అని శాస్త్రం చెప్తుంది. అలా మనం నిన్న నృసింహ జయంతి అంటే భగవానుడి యొక్క నృసింహస్వామి వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం, ఈరోజు రాధారమణుల యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం చేసుకుంటున్నాం. సరే, ఈ రాధారమణులు ఎలా వచ్చారు అనే కథ మీకు చెప్తాను. బృందావనంలో గోపాల భట్ట గోస్వామి అని ఒక ఆచార్యులు ఉన్నారు. ఏం పేరండి వారి పేరేంటి? గోపాల భట్ట గోస్వామి. అయితే వారు ఒకసారి ముక్తినాథ్ అనే ప్రదేశం ఉన్నది. గండకి అనే నది అక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఎంతమంది వెళ్ళారు ముక్తినాథ్కి? కొంతమంది సేవించుకున్నారు ముక్తినాథ్. అయితే వీరు కూడా ముక్తినాథ్లో గండకి నది తీరంలో ఒకసారి సాధన చేస్తూ ఉంటే వారి చేతిలోకి కొన్ని శాలిగ్రామ శిలలు వచ్చాయి. శాలిగ్రామాలు వస్తే వాళ్ళు అనుకున్నారు, అయ్యో మా గురువుగారు శాలిగ్రామ సేవ చేయమని చెప్పలేదు కదా, మా గురువుగారు బృందావనంలో గ్రంథ సేవ చేయమన్నారు అని ఆ శాలిగ్రామాలను వదిలేశారన్నమాట. నీటిలో వదిలేసి మళ్ళీ రెండోసారి మునక గండకి నదిలో చేసి పైకి తీసుకొస్తే మళ్ళీ అవే శాలిగ్రామాలు చేతిలోకి వచ్చాయి. మళ్ళీ వదిలేశారు. మూడోసారి మునిక వేశారు. మూడోసారి మునిక వేయంగానే మళ్ళీ ఆ శాలిగ్రామాలు వచ్చాయి. అయితే వీళ్ళు అనుకున్నారు, అయ్యో 3 సార్లు వచ్చాయి కదా శాలిగ్రామాలు, భగవత్ సంకల్పం ఉన్నదేమో వీటిని ఆరాధన చేయడానికి కోసము అని ఆ శాలిగ్రామాలను తీసుకొచ్చి బృందావనంలో చక్కగా వాటికి సేవ చేస్తూ ఉండేవారు. ఎంతమంది శాలిగ్రామ అర్చన చేస్తారు ఇంట్లో? కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ. శాలిగ్రామ అర్చన చేయటము అని అంటే ఏం చేయాలండి? నిత్యము అభిషేకం చేయాలి, తర్వాత స్వామికి నూనెను పెట్టాలి, తర్వాత చందనము తులసి సమర్పణ చేయాలి. అయితే మీరు రోజు అనిష్టగా 2-3 గంటలు శాలిగ్రామ ఆరాధన చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఇందాక ప్రభు గారు అన్నట్టుగా బృందావనంలో ఉండే మిగతా ఆచార్యుల దగ్గర అన్నీ కూడా ఇంత పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు ఉన్నాయి. రాధా మదన్ మోహన్, రాధా గోవిందదేవ్, రాధా శ్యామసుందర, రాధా గోపీనాథ. కానీ ఈయన దగ్గర మాత్రం శాలిగ్రామాలు ఉన్నాయన్నమాట. రోజు స్నానం చేసేవాళ్ళు, మొత్తం చందనం పూసేవాళ్ళు. అయితే మీరు ఎప్పుడు అనుకునే వాళ్ళట, అయ్యో మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంత మంచి మంచి శ్రీ విగ్రహాలు ఉన్నాయే, నా ఒక్కళ్ళకి ఇలా శాలిగ్రామాలు ఉన్నాయి అని కొన్నిసార్లు ప్లేట్లో చూస్తే వాళ్ళకి అనిపించేదట. మీరు కడీ చేస్తారండి, కడీలో పకోడాలు చేస్తూ ఉంటాయి కదా, అలా అనిపించేది అనమాట. ఇవి చందనంతో నిండిపోయి ఉంటాయి. అయ్యో ఈయన అనుకునేవాడు, వీళ్ళందరికేమో ఇంత బాగున్నాయి, నాకేమో కడీ పకోడా ఎందుకు ఇచ్చాడు భగవంతుడు అని అనుకుంటుండేవారు. అయితే నృసింహ జయంతి రోజు ఒక రాజుగారు వచ్చి అందరికీ వివిధ రకమైన ఆభరణాలు, వజ్ర వైడూర్య కిరీటములు, ఆలయంలో సేవలకి డబ్బులు అన్నీ ఇస్తే వీరు అనుకున్నారట, అయ్యో నా దగ్గర ఏమీ లేవు, నేను ఎవరికి అలంకరణ చేయాలి, మా దగ్గర కూడా ఒక విగ్రహం ఉంటే బాగుండేది కదా అని వారు ప్రార్థన చేసి వారు ఒక చెట్టు కింద ఉండేవారు. అయితే రోజు సాయంకాలం పూట ఆరాధన అయిపోయాక ఆ శాలిగ్రామ శిలలన్నీ కూడా ఒక మూటలో చుట్టి చెట్టు పైన ఏలాడదీసి పడుకునేవారు. ప్రొద్దున యమునా నది స్నానం చేసి మళ్ళీ వెనకాలకు వచ్చి ఆ మూట తీసి ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఇది నరసింహ చతుర్దశి రోజు సాయంకాలం పూట. అంటే ఏ నెల? ఇప్పుడు ఏ నెలలో ఉన్నాం మనం? వైశాఖ మాసం. వైశాఖ మాసంలో ఏ తిథి నాడు నరసింహ స్వామి వారు ఆవిర్భవించారు? చతుర్దశి తిథి నాడు. ఏ నక్షత్రంలో స్వామివారి యొక్క ఆవిర్భావం అయింది? స్వాతి నక్షత్రంలో స్వామివారి యొక్క ఆవిర్భావం అయింది. అయితే ఆ రోజు అలా ప్రార్థన చేసుకున్నారట, మూట కట్టి చెట్టుకి ఎలాంటి తీశారట, యమునా నది స్నానం చేశారు. మరుసటి రోజు తిరిగి వచ్చేసరికి ఆ మూటలో ఏదో కదులుతూ ఉన్నది. అంటే వీరికి ఆశ్చర్యం అనిపించింది, ఏ పిల్లో ఎలకనో దూరినట్టుంది, ఆ మూటలో ఏం కదులుతుందమ్మా అని జాగ్రత్తగా ఆ మూటను దింపి కిందికి చూసేసరికి అందులో ఒక చిన్న భగవానుడి యొక్క మూర్తి కదులుతూ కనిపించింది. ఆ గండకీ నది శాలిగ్రామాలలో నుంచి ఉండే ఒక శాలిగ్రామం పేరు దామోదర శిల. ఆ దామోదర శిలలో నుంచి ఒక చిన్ని భగవన్మూర్తి బయటకు వచ్చారట. ఆయననే రాధారమణ. ఆ రాధారమణ యొక్క
ఆవిర్భావ ప్రాకట్య దివసం, మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి అంటే పుట్టినరోజు ఈ రోజు అన్నమాట. అయితే మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి, భగవంతుడు కేవలం శిలలో నుంచి కాదండి, భగవంతుడు ఒకరోజు స్తంభంలో నుంచి కూడా ఆవిర్భవించాడు. భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చండి. ఆయనని మనం మనస్ఫూర్తిగా ఆదరిస్తూ ప్రేమతో భక్తితో పిలవాలంటే భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు, ఏ రూపంలోనైనా మనల్ని రక్షించవచ్చు. ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుంది కదా, జరుగుతుందా ఆపేశారా ఇంకా తెలియదట, నడుస్తున్నాయి మాటలు. ఇప్పుడు మనం ప్రవచనం చెప్తున్నప్పుడు మన దేశ ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఏదో చెప్తున్నారట, అది క్రాస్ అయ్యాక చూడండి, ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి. అయితే యుద్ధం నడుస్తుంది కాబట్టి ఒక యుద్ధం స్టోరీ చెప్తాను. ఒకసారి వియత్నాం అనే దేశంలో ఒక పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఒక కమాండర్ ఎదురి దేశం వాళ్ళ యొక్క బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి పరిగెత్తుతూ ఉన్నారట. ఆయనని వెంబడిస్తూ చాలామంది గంగలు పట్టుకొని ఆయన ఎక్కడ వస్తున్నారట. అయితే ఈయనకి ఎక్కడ దాక్కోవాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని తెలియలేదు. ఒక చిన్న గుహలాగా ఒక ప్రదేశం ఉందటండి. సరే అందులో దూరిపోయి చిన్న గుహ ఒకటే ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంది. కొద్దిగా లోపలికి వెళ్తే పక్కన వీడు ఉన్నాడనమాట. బయట అందరూ తిరుగుతున్నారు, కాల్పులు చేస్తున్నారు, అంతటా చూడమన్నారు. అయితే ఒక ఆయనకి ఈ గుహ కనిపించింది. ఏమన్నాడో తెలుసా అండి, వాళ్ళ సోల్జర్స్తో, ఈ గుహలో ఉండుంటాడు, వెళ్ళి లోపల ఉంటే అలానే షూట్ చేసేయి అని అన్నాడు. ఈయన లోపల నుంచి మొత్తం వింటున్నాడండి. మనం ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే మనకి ఏమనిపించేదండి, ఎలా ఉండేది? ఇంకా 2 నిమిషాలలో వాడు లోపలికి రావటం, షూటింగ్ చేయడం. అయితే ఈయన ఇక్కడ నుంచి నిల్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు, ఇప్పుడు ఏమవుద్ది అని ఆలోచిస్తుంటే ఆయన కళ్ళ ముందు అప్పుడే ఒక సాలెపురుగు ఇలా వచ్చి ఒక పెద్ద నెట్ నల్లేసిందట ఎంట్రన్స్ మొత్తం కూడా. అయితే వినండి, కాదు చప్పట్లు కొట్టేస్తారండి. అయితే ఈ ఎవరైతే సోల్జర్ ఉన్నారో ఆయన నడుచుకుంటూ వచ్చి చూసేసరికి లోపలికి వెళ్ళలేదండి, బయట నుంచి తిరిగేసి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కమాండర్కి చెప్పారట, అయ్యా లోపల ఎవరు లేరు అన్నారు. చూసావా అన్నాడు. ఎలా ఉంది, సాలెపురుగు నెట్టును పెట్టుంటే లోపలికి ఎవరైనా వెళ్తే అది తెగిపోవాలి కదా, తెగిపోలేదు కాబట్టి లోపలికి ఎవరు వెళ్ళలేదు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారట. ఇలా బయట నుంచి ఈయన మాటలు వింటున్నాడు అన్నమాట. వింటూ అందరు వెళ్ళిపోయారు. అక్కడి నుంచి యుద్ధం అయిపోయింది. తర్వాత ఆ సాలెపురుగుని పట్టుకొని నమస్కారం చేశారు, అమ్మా నీ వల్ల మా ప్రాణం కాపాడింది రోజు అని. ఆయన బయటకు వచ్చి ఒక ఆర్టికల్ రాశారు. భగవంతుడు యొక్క ఇచ్చ లేకపోతే మనం పోవాలి అని రాస్తుంటే ఒక ఇనుముతో చేసిన ఒక గోడ కూడా మనల్ని ఆపలేదు, మన మరణం ఆపలేదు. కానీ అదే భగవంతుడు తలుచుకుంటే, భగవంతుడు కాపాడాలి అని అనుకుంటే ఒక సాలెపురుగు చేసిన నెట్ కూడా మనల్ని కాపాడగలుగుతుంది. కాబట్టి భగవానుడు ఏ రకంగా వచ్చి మనల్ని కాపాడుతారో మనకి తెలియదు. ఏ విధంగా స్వామి ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చట. భాగవతం ఒక అద్భుతమైన కథ చెప్తుంది, ప్రహ్లాద ఉపాఖ్యానము అని అంటారు. మనందరం ప్రహ్లాద ఉపాఖ్యానాన్ని వినే ఉంటాం కదండి చాలాసార్లు. అయితే ఆ ప్రహ్లాద ఉపాఖ్యానం ఒక వైభవం ఏంటి, ఆ నరసింహ అవతారం యొక్క వైభవం ఏంటి. ఒక ఆచార్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే భగవంతుడికి 10 అవతారాలు ఉన్నాయి కదండి, మత్స్య కూర్మ వరాహ ఇలాంటి కేవలం పశు రూపంలో ఉండే అవతారాలన్నీ చక్కెరతో పాలతో పోలుస్తారన్నమాట. మీకు మంచిగా పిండిన ఆవు పాలు తెచ్చిచ్చామనుకోండి, తాగుతారా? ఎంతమంది తాగుతారు? చేయొద్దండి ఒకసారి. అందులో ఏమి బోర్న్విటా కాంప్లెక్స్ అలాంటివి ఏం లేవండి, ఉత్తి ఆవు పాలు మాత్రమే. ఏదో కొద్దిగా తీర్థంగా ఇస్తే పుచ్చుకుంటామండి, కానీ మొత్తం గ్లాసులు తాగాలంటే అవ్వదు అంటారు, అంతేనా అండి? సరే, కేవలం షుగర్ ఇచ్చామనుకోండి, మీరు ఒక స్పూన్ తినడానికి బాగుంటుందండి, కొద్ది కొబ్బరి ముక్కలు వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. కానీ ఉత్తి షుగరే 1 కేజీ ఇచ్చామనుకోండి, తినగలుగుతారండి మీరు? అయితే ఒక ఆచార్యులు అంటారు, భగవంతుడి యొక్క మత్స్య కూర్మ వరాహ ఇత్యాది రూపములు పాలతో పోల్చి, రామ కృష్ణ ఇత్యాది రూపాలు చక్కెరతో పోల్చి, కానీ నారసింహావతారం మాత్రం పాలు కలిపిన చక్కెర అని అంటారు. ఎందుకంటే నా మృగం నా మానుషం, ఇటు మనిషి అటు పశువు 2 రూపాలు కలిసి భగవానుడు అవతరించారు కదా. మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి, మనకి కొన్నిసార్లు అంటాం, మనం ఒకరిని నింద చేయకూడదు అని చెప్తాం.
అందరికి తెలుసు కదండి నింద చేయకూడదు ఎవరిని అని. కానీ శాస్త్రం కొన్నిసార్లు నిందాస్తుతి అని చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఒకళ్ళని కొద్దిగా తక్కువ చేసినట్టు చూపించి ఇంకొకళ్ళ వైభవాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది మనం ఉపయోగించకూడదు, ఓన్లీ శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించాలి. అయితే ఒక ఆచార్యులు అంటారు, కృష్ణుడు చూడండి ప్రొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా ఆటలలో బిజీగా ఉన్నాడు, రాముడు చూడండి సీతమ్మ తల్లిని ఎదుగుతూ బిజీగా ఉన్నాడు, కానీ మా నారసింహుడు మాత్రం ఎప్పుడు భక్తులు పిలుస్తారా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు, కాబట్టి నారసింహుడే గొప్ప అని అంటారనమాట ఒక ఆచార్యం. మా ఇస్కాన్లో ఒక భక్తుడు ఉన్నారండి, ఆయనకి నారసింహుడు అంటే చాలా ప్రేమ. రోజు నరసింహారాధన చేసుకుంటారు. ఆయనకి నరసింహస్వామి వారి యొక్క చేతులలో వివిధ రకములైన ఆయుధాలు ఉంటాయి. చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? ఒక ఖడ్గం ఉంటుంది, ఒక డాల్ ఉంటుంది, ఒక త్రిశూలం ఉంటుంది, ఒక సుదర్శనం ఉంటుంది, ఒక పాంచజన్యం ఉంటుంది, ఇలా వివిధ ఆయుధాలు ఉంటాయి. ఈయన ఏం చేశాడు తెలుసా అండి? ఒక AK-47 కూడా పెట్టాడు అనమాట. ఒక భక్తుడు ఆశ్చర్యపోయాడు అనమాట, ఇదేంటయ్యా షార్ట్ గన్ AK-47 ఇవన్నీ పెట్టారంటే. ఇవన్నీ పాపం ఓల్డ్ స్టైల్ ఆయుధాలు పట్టుకున్నాడు నారసింహుడు, కానీ ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలంటే మోడర్న్ ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలి కదా అన్నారు. కానీ భగవానుడికి యుద్ధం చేయాలంటే AK-47 అవసరం లేదండి, ఆయన నఖములు చాలు అని. అంటే ప్రహ్లాదుడు చిన్న పిల్లవాడండి, అంత చిన్న పిల్లవాడైన ప్రహ్లాదుడికి భక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా అండి? పొట్టలో ఉన్నప్పుడే, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఆయనకి భక్తి అనేది ప్రారంభమైనదట. ఎలా తెలుసా? వాళ్ళ గురువు గారైన నారదుడు గురించి ఎప్పుడైతే ఆయన వింటూ 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 ఉన్నారు, కయాదు కడుపులో ప్రహ్లాదుడు ఉన్నప్పుడే భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైన లీలల గురించి వినటం ప్రారంభం చేశారండి. మొన్న ఇటీవల మేము ఒక కార్యక్రమానికి వెళ్ళాం భాగ్యనగరంలోనే. అయితే అక్కడ ఒకళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పారు, ప్రభుజీ మా పిల్లవాడికి ఒక గొప్ప సిద్ధి ఉంది ప్రభుజీ అని అన్నారన్నమాట. ఏంటమ్మా మీ పిల్లవాడికి ఉండే సిద్ధి అనగానే వాడు అన్నారు, ప్రభుజీ మా పిల్లవాడు పుట్టంగానే నా ఫోన్ పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేసేసాడు అని. ఏమన్నా అది వాళ్ళ స్వతహాగా వచ్చిన సిద్ధి కాదు, నువ్వు నేర్పించిన సిద్ధి. ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళ తల్లిగారు చాలాసార్లు ఓపెన్ చేసి ఉంటారు పొట్టలో ఉన్నప్పుడు, అదే తెలిసి ఉంటుంది. కొంతమంది మా దగ్గరకు వచ్చి ఆశ్చర్యపోతుంటారు, ప్రభుజీ మా వాడు యూట్యూబ్లో రీల్స్ పెట్టేస్తున్నాడు ప్రభుజీ, వాడికి ఎలా టైపింగ్ చేయాలో, ఏ టాపిక్ కావాలో అవన్నీ ఎలా తెలిసాయి ప్రభుజీ అని అడుగుతుంటారు. వాడికి తెలియలేదు, మనం నేర్పించాం కడుపులో ఉన్నప్పుడు అని అంటుంది. ఇంకో విషయం తెలిసిన అంటే, ఎవరైనా శిశువు పొట్టలో ఉన్నప్పుడు, అంటే తల్లి గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సంస్కారములైతే ఇస్తామో అలాగే శిశువు పెరుగుతారు అని చెప్తుంది మన శాస్త్రం. కయాదు పాపం భగవత ప్రవచనంలో కూర్చునేది, కానీ నిద్రపోయేది. మనకు కూడా విచిత్రం అనిపిస్తుంది కదండి, ఎక్కడ లేని నిద్ర ప్రవచనంలో వస్తుంది. ఎంతమందికి ఆ అనుభవం ఉన్నది? అంతా బాగానే ఉంటాను, లెక్చర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నిద్ర వస్తుంది. ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించుకున్నారా ఎందుకు వస్తుంది అని? ఎనీ ఐడియాస్, ఎనీ రీజన్స్? మీకేమనిపిస్తుంది ఎందుకు మాకు నిద్ర వస్తుంది అని? అలసిపోయినందుకు అంటారా? ఎవరైనా తినేటప్పుడు పడుకున్నారండి? ఎంతమంది తింటూ పడుకున్నారు ఒకసారి చేయొద్దండి. ఎందుకంటే మనకి ప్రసాదం అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి. ఏదైతే మనకి ఇష్టం ఉందో అక్కడ ఎప్పుడు నిద్ర రాదండి. ఎంత నిద్ర వచ్చినా సరే ఆ ఇష్టము ఆ నిద్రని పోగొట్టి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. అవునా కాదా చెప్పండి? ఎప్పుడైతే మనకి భగవత్ కథాశ్రవణము కూడా ఇష్టమవుతుందో అప్పుడు అక్కడ ఆలస్యం రాదనమాట, అక్కడ నిద్ర రాదు. ఒక ఆయనకి పాపం చాలా నిద్ర ప్రాబ్లం ఉండేదట. అయితే అందరినీ రీసెర్చ్ చేశాడట, అయ్యా నిద్ర ఎలా పోవాలి, హోమియోపతి, అలోపతి, న్యాచురోపతి అన్నీ వాడేశాడట, ఆయుర్వేదం, అయినా సరే నిద్ర పట్టేది కాదు. అయితే ఒకళ్ళు వచ్చి ఫ్రెండ్ని అడిగారట, అయ్యా నాకు ఇలా ఇన్సోమ్నియా ప్రాబ్లం ఉంది, ఏం చేయాలి అంటే బ్రహ్మానంద దాస్ని పిలిచి ప్రవచనం చెప్పించి బాగా నిద్ర వస్తుంది. సరే అని వాళ్ళు పిలిచారు ఒక ప్రవచనాన్ని, సరే అని అక్కడ కూర్చున్నారు. వాటి ప్రవచనకర్త ఎవరో వెళ్ళి చెప్తున్నారండి, 7 రోజులు వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయగానే వాడు బ్రహ్మాండంగా నిద్రపోయేవాడు. 7వ రోజు వచ్చేసింది, ఎంత ఆనందం వేసిందంటే ఈ 6 రోజులు ఇంకొక రోజు నన్ను ఇలా నిద్రపోయించాడు, ఇన్ని నెలల నుంచి నేను పడుకోలేదు, వాడికి చాలా దక్షిణ ఇవ్వాలి, చాలా సమర్పణ చేయాలని మొత్తం గిఫ్ట్లని తెచ్చి ముందు కూర్చోబెట్టాడు. అది చూసి ఇంకా ఉత్సాహం వచ్చిందటండి ప్రవచనకర్త. 2 గంటలు చెప్పాల్సిన ప్రవచనాన్ని 4 గంటలు చెప్పాడట. వీడు బ్రహ్మాండంగా పడుకున్నాడు 4 గంటలు. తర్వాత అంతా అయిపోయింది,
అయ్యా మిమ్మల్ని మా కోసం వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని పర్సనల్గా డ్రాప్ చేస్తామండి ఎయిర్పోర్ట్లో అని కార్ ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్తున్నాడట. తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఈ ప్రవచనకర్త అడిగారట, అయ్యా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు అని అంటే, ఏం లేదండి మీరు రామాయణ ప్రవచనం చెప్పారు కదా, ఈ రామాయణ ప్రవచనంలో ఎన్నోసార్లు మీరు రామ రావణ రామ రావణ రామ రావణ అంటూ ఉండేవారు. నాకు ఒకటే ప్రశ్న, అసలు రామాయణానికి విలన్ ఎవరు, రాముడా రావణుడా అన్నారు. అంటే ఈ ప్రవచనకర్తకు ఒకసారి షాక్ కలిగింది. మెల్లగా ఒకసారి కారు ఆపండి అన్నాడు. కారు దిగేసి, అయ్యా రాముడు కాదు విలను, రావణుడు కాదు, నీ మాట ఒప్పుకొని ప్రవచనాన్ని చెప్పడానికి వచ్చాను కదా, నేను విలన్ని, ఇంకోసారి మాత్రం ఇలా ప్రవచనాన్ని చెప్పడానికి రాను అని చెప్పాడు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రవచనానికి వచ్చాము అని అంటే చాలా ఉత్సాహంతో వినాలి. కయాదు పాపం పడుకుంది, కానీ ప్రహ్లాదుడు మాత్రం విన్నాడు. ప్రహ్లాదుడు తరించాడు. ప్రహ్లాదుడి యొక్క సాంగత్యం ఉండటం వల్ల కయాదు కూడా తరించాడు. ఎందుకో తెలిసిన, పిల్లల్ని భగవద్భక్తి మార్గంలో ప్రేరణ చేసే తల్లిదండ్రులు కూడా తరిస్తారట అని ఏ ఉపాఖ్యానం మనకి చెప్తుందండి? ధ్రువుడి యొక్క చరిత్ర. పాపం ధ్రువుడు ఆ వైకుంఠ విమానం వచ్చి వైకుంఠ విమానం వెళ్తుంటే మనసులో అనుకున్నాడట, అయ్యో నన్ను భక్తి చేయమని చెప్పింది మా తల్లిగారే కదా, మా అమ్మ ఎక్కడ ఉన్నారో అని అనుకుంటే ఆ ఫ్లైట్ అటెండెంట్ చెప్పారట, అయ్యా కంగారు పడకండి, ముందుంటే ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో మీ అమ్మగారు కూడా వెళ్తున్నారు. కాబట్టి మనకంటే ముందు మనల్ని భక్తిలో ప్రోత్సహించిన వారు ముందుకు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారట. ఇంకొక వృత్తాంతం ఏదైనా మీకు జ్ఞాపకం వస్తుందా? నిద్రలో వినవలసిన వాళ్ళు వినలేదు, వినకూడని శిశువు విన్నాడు. ఏదైనా? అభిమన్యు చక్రవ్యూహం లోపలికి ఎలా వెళ్ళాలి అనే విషయం విన్నాడు. ఎప్పుడు? గర్భంలో ఉండే శిశువుగా ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడు కూడా ఇలా విన్నాడండి. విన్నాక ప్రహ్లాదుడు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నాడు. వాళ్ళ నాన్న తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళాడు. తపస్సు మొత్తం ముగిసి ఇంటికి వచ్చాడు. చాలా ప్రేమ పడ్డాడు. అదే చిన్న పిల్లవాడు మా ప్రహ్లాదుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే, ప్రహ్లాదుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా అండి? ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు, ప్రభుజీ మా పిల్లలు ఎప్పుడు రీల్సే చూస్తుంటారండి, వీళ్ళని ఎలా ఆపించాలి అని. కానీ హిరణ్యకశిపుకుంటే ట్రెండ్ ఏంటో తెలుసా అండి? మా వాడు ఎప్పుడు జపం చేస్తుంటాడండి, వాడిని ఎలా ఆపాలండి అని వాళ్ళ కంప్లైంట్. ప్రహ్లాదు ఎప్పుడు జపం చేస్తూనే ఉండేవాడు, ఎప్పుడూ భగవన్నామం చేస్తూనే ఉండేవాడు. మన మా హర్ష వచ్చాడనమాట, మా ఆదిలాబాద్. అయితే ఎప్పుడు కూడా జపం చేస్తూ ఉంటుంటే మా డివోటీస్ అందరూ అన్నారనమాట, ఎంత మంచి పిల్లవాడు, ఎప్పుడు జపం చేస్తూనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము దారిలో వస్తున్నాం కదండి, అందరిని చూస్తున్నా ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే, బస్సులో కూర్చున్నా, బైక్ వెనకాల కూర్చున్నా, కారులో కూర్చున్నా, ఇలా 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 చాలాసార్లు మాకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుందండి. చాలామంది ఏమంటారంటే, అయ్యా జపం చేసుకోండి, భక్తి చేసుకోండి అంటే మాకు సమయం లేదు అని అంటారు. ఒకసారి మేము ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్తున్నాం అనమాట. మా ఫ్లైట్ 2 గంటలు డిలే అయింది. మా పక్కన ఒక ముసలావిడ కూర్చున్నారు వీల్ చైర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదండి, ఆ వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టారనమాట పక్కన. అయితే ఆవిడ ఏం చేసింది తెలుసా, ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసి ఒక క్రాస్ వర్డ్స్ అని గేమ్ ఉంటుంది కదండి, అది ప్రారంభం చేసింది అనమాట. కళ్ళు కనిపించట్లేదు, ఏదైనా కనిపించకపోతే పక్క నుండి అటెండెంట్ అడిగేది ఏంటి ఇక్కడ ఉంది అని. సరే అని సాల్వ్ చేసేది. దాని తర్వాత ఏదైనా వర్డ్ అర్థం కాకపోతే ఫోన్ తీసి వీడియో కాల్ చేసి వాళ్ళ డాక్టర్ అమెరికాలో ఆవిడ చూపించేది అనమాట, ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి. నేను అనుకున్నాను, అయ్యో ఇప్పుడు ఫ్లైట్లో వెళ్ళి ఈవిడ అక్కడికి చేరుతుందో లేనో స్థితిలో ఉన్నది, కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఈవిడికి క్రాస్ వర్డ్లో ఉండే వర్డ్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయాలని ఎంత ఆతురతగా ఉంది. ఇప్పుడైనా సరే రామకృష్ణ అనుకుంటే ఎంత బాగుండేది. చాలాసార్లు చిన్నపిల్లలు భక్తి మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే అందరూ ఉపదేశం చేస్తుంటారు, అయ్యా ఇది కాదు వయసు, మా వయసు వచ్చాక చేయండి. కానీ మేము వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వయసు వచ్చినా సరే చేయట్లేదు కదా. ప్రభుపాదుల వారికి ఒకళ్ళు వచ్చారనమాట, గిరిరాజ్ స్వామి అని వారి దగ్గర జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చారు. ప్రభుపాదుల వారికి అన్నారు, అయ్యా మా చిన్న పిల్లవాడు వీడిని ఎందుకు తీసుకున్నారు, వీడికి ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వయసు అని అంటే ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, సరే నేను పంపించేస్తాను మీరు రండి అన్నారు. అయితే ఆయన అన్నారు, లేదయ్యా వీళ్ళే ఉంచుకొని మేము పోతాము. కాబట్టి ఎప్పటికి కూడా ఒక వయసు వచ్చాక మనకి భక్తి మార్గంలో చేసిన మాటల్లో వాడు వచ్చి దూరుంటాడు, కానీ ఈ స్తంభం దగ్గర నేనే ఉండి కట్టించాను కదా, కాబట్టి ఇందులో మాత్రం తప్పకుండా ఉండడు వాడు అని అంటున్నారు. అనుకోని ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే తప్పకుండా ఉన్నాడు అని ప్రహ్లాదుడు అనేసరికి
ఆ గదని పట్టుకొని ఆ స్తంభాన్ని ఒక్కసారిగా బద్దలు కొడితే ఆ స్తంభంలో వచ్చిన శబ్దము, ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహస్వామి చేసిన గర్జనకి తామర పువ్వు పైన కూర్చున్న బ్రహ్మగారు పడిపోయాడట కింద. మొత్తం అలా ముల్లోకాలన్నీ కూడా ఒలికిపోయాయట. బ్రహ్మగారు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయిపోయి కింద పడిపోయారట. కింద పడిపోయి అయ్యో ఎవరపై ఇంత శబ్దముతో ఇంత తేజస్సుతో వచ్చారు అని అంటే ఆ చిన్ని పిల్లవాడిని రక్షించడానికి ఒక స్తంభములో నుంచి భగవానుడు నారసింహ అవతారంలో సంధ్యా సమయంలో అవతరించి హిరణ్యకశిపుని సంహరించి అప్పుడు ఎన్ని అడిగాడండి ఆయన? హిరణ్యకశిపు ఏ వరాలు అడిగాడండి? ఇంట్లో చావకూడదు, బయట చావకూడదు, అస్త్రంతో చావకూడదు, శస్త్రంతో చావకూడదు, మనిషితో చావకూడదు, పశువుతో చావకూడదు, దేవతతో చావకూడదు, ఇంకా రాత్రి చావకూడదు, ప్రొద్దున చావకూడదు, ఇంకా ఇంట్లో అయిపోయింది. ఇంట్లో బయట తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమన్నాడో తెలుసండి, సంవత్సరంలో ఉండే ఏ నెలలో చావకూడదు అని అడిగారండి. సంవత్సరంలో ఉండే ఏ నెలలో ఏ రోజులో చావకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలండి? అందుకే నృసింహస్వామి హిరణ్యకశిపు యొక్క సంహారం అధిక మాసంలో చేశారు. ఆయన కోసం ఒక ఎక్స్ట్రా మాసాన్ని యాడ్ చేశారని చెప్తారు. అలా ఆయన అడిగిన వాటన్నిటినీ క్వాలిఫై చేస్తూ అధిక మాసంలో ప్రొద్దున కాదు, రాత్రి కాదు, సాయంకాలం సమయంలో, ఇంటా కాదు, బయట కాదు, అడుగు పైన, ఆ గడప పైన, ఆకాశంలో కాదు, భూమిపైన కాదు, ఒంటి మీద, మనిషి కాదు, మృగము కాదు, నారసింహ రూపంలో, అస్త్రము కాదు, శస్త్రము కాదు, గోర్లతో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేశారట హిరణ్యకశిపుడు. మీకు విషయం తెలుసా అండి? ఇలా చీల్చి ఆయన కడుపులో ఆయన ఆటలో ఎదుగుతూ ఉన్నాడటండి నరసింహస్వామి. అందరు దేవతలందరూ కూడా ఏం ఎదుగుతున్నాడు అయ్యా, ఇంట్లో ట్రెజర్ హంట్ లాగా ఏదో చూస్తున్నాడు ఈయన అని అనుకొని చూస్తుంటే నరసింహస్వామి అనుకున్నాడట, అయ్యో వీడి దుష్టుడైనా సరే వీడి లోపల నుంచే కదా ప్రహ్లాదుడు వచ్చింది, అలాంటి ప్రహ్లాదుడు ఇంకేమన్నా వీడి పొట్టలో ఉన్నాడా, వాడిని తీసి బయటపెడదామని అనుకున్నాడట. కానీ అసలు మంచితనం యొక్క దాఖలాలే కనిపించలేదండి. సరే అని వాడి పేగులన్నీ తీసుకొని మెడలో వేసుకున్నారట. ఎందుకంటే పాప నరసింహస్వామి వచ్చినప్పుడు ఎవడు మాల వేయలేదటండి. అందుకోసం స్వామి అనుకున్నట్టు వీళ్ళు ఎలానో వేయట్లేదు కదా, నా బాల నేనే వేసుకుంటాను అనగానే పేగులు తీసి మెడలో వేసుకున్నారట. వేసుకొని అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు వచ్చి స్వామికి ప్రార్థన చేస్తూ ఒక మాల తీసుకొని స్వామి దగ్గరికి వస్తే ఆ ఫోటోని మన ఇస్కాన్లో ఉండే ప్రతి ఆల్టర్లో ఆ నరసింహస్వామి యొక్క ఫోటో పెడతారు. మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు, మన అందరి ఆలయాల్లో ఉన్నాయి. మా రాధా గోపీనాథ్ మందిరంలో కూడా ఒక దగ్గర ఒక పెద్ద ఫోటో ఉంది ఇలానే. అయితే ఒకసారి ఒక బుద్ధిస్ట్, ఈరోజు బుద్ధ పూర్ణిమ కదండి, కాబట్టి ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్ వచ్చాడటండి, ఒక సాధు వచ్చి ఈ ఫోటోని చూస్తున్నాడంటే అక్కడ ఉండే బ్రహ్మచారులందరూ కూడా ఈ ఫోటోకి దండం పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే ఈ బౌద్ధిస్ట్ మాంక్ అడిగారంటే ఎవరైనా అంటే ఈయన మా భగవంతుడు అన్నారంటే. అయితే ఈయనని ఎవరు చంపుతున్నారు అంటే ఒక రాక్షసుడిని చంపుతున్నారు అన్నారు. ఈ పక్కనున్నవాడు ఎవడు అంటే వాళ్ళ పిల్లవాడు అన్నాడు. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళ నాన్నని చంపినందుకు వాడికి మాలేస్తున్నాడు అన్నాడు. ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అహింస అహింస అంటూ ఉంటారు కదండి. ఇలా నరసింహస్వామిని చంపడం ఏంటి, పిల్లవాడు మాలేయడం ఏంటి, తండ్రిని చంపిన వాడికి అని అర్థం కాలేదట. వీళ్ళ ఆలయంలో ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు అని బాగా చదువుకొని పారిపోయాడట. ఎందుకు అంటే నరసింహుడి యొక్క తత్వాన్ని, ప్రహ్లాదు యొక్క తత్వాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు. అహింస అదంటే ఎక్కడైతే మనల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయకుండా ఉంటారో వారితో ఎప్పుడు మంచిగా ఉండటం. ఎవరైనా సరే మనల్ని అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టారు, జనములను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ప్రజానికాన్ని హాని కలిగిస్తున్నారు అంటే వాడికి తగిన గుణపాఠం నేర్పించటం కూడా అహింస. ఇది ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు. ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్ ఒక ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు, అయ్యా ఎక్కడైతే హింస అవసరమో అక్కడ హింస చేయాలి అని అంటే అన్నట్టు, లేదు లేదు ఎక్కడైతే హింస అవసరమో అక్కడ కూడా హింస చేయకూడదు అని అన్నారటండి. అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర చాలామంది శిష్యులు ఉన్నారటండి, లేడీస్ అందరు ఉన్నారట. ప్రభుపాదులు వారు అన్నారు, రేపు పొద్దున ఎవరైనా వచ్చి మీ శిష్యులు ఉన్నారు కదా వీళ్ళని ఏమన్నా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఏమనను, వాళ్ళకి కేవలం నమస్కారం పెడతాను అన్నారు. వెంటనే ఆ శిష్యులందరూ పారిపోయారు అక్కడ. అమ్మ మా గురువు గారు మమ్మల్ని కాపాడరంటే ఆయన దగ్గర ఎందుకుంటాను మేము
కాబట్టి హింస అనంటే చాలా తాత్వికంగా ఆలోచించాలి. ఎక్కడైతే హింసపూరితమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో కేవలం వాటిని మాత్రమే సంహరించడం కూడా హింస కిందకే వస్తుంది. నారసింహుడు ఆ పని చేశాడు, ప్రహ్లాదుడు దాన్ని అభినందించాడు. అయితే మీరు చూడండి, అన్నిటికంటే విచిత్రం ఏంటి అంటే నరసింహస్వామి ప్రహ్లాదుడితో అంటున్నాడు, అయ్యా ఏదన్నా అడుగు అంటే ప్రహ్లాదుడు అన్నాడు, అయ్యా నన్నేం అడక్కు అని చెప్పి నాకేం వద్దు అన్నాడు. నరసింహస్వామి వెంటబడుతున్నారట, ఏదో ఒకటి అడుగు అంటే, సరే నన్ను ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నావు కదా, మా నాన్నని క్షమించేసేయి అన్నాడు. ఇది ఒక భక్తుడి యొక్క హృదయం. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా హింసని కోరుకోడు, ఎప్పుడూ ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఇతరుల మంచిని కోరేవాడే పరమమైన భక్తుడు. ఇలా ప్రహ్లాదుని రక్షించారు, ప్రహ్లాదుని కాపాడాడు. స్తంభంలో నుంచి వచ్చాడు నారసింహుడు, ఒక శాలిగ్రామంలో నుంచి వచ్చాడు రాధారమణుడు. ఆ రాధారమణుడు యొక్క 438వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఈరోజు మనం చేసుకుంటున్నాం. మీరందరూ కూడా బృందావనానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా రాధారమణ మందిరంలో దర్శనం చేసుకోండి. రాధారమణుకు ఉండే కొన్ని విశేషాలు చెప్పి మా ప్రవచనాన్ని పూర్తి చేస్తాం. ఇంత చిన్న విగ్రహం అండి, కేవలం 8 అంగుళాలు మాత్రమే స్వామి ఉంటాడు. అంత చిన్ని విగ్రహంలో ఉండే విశేషం ఏంటో తెలుసా అండి? ఆ స్వామి ఎవరైనా తనకి ఇష్టమైన భక్తులు వచ్చారు అంటే నవ్వుతూ తన పళ్ళన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాడు. మీరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక ఒకసారి గూగుల్లో రాధారమణ్ ఫోటోస్ అని నొక్కండి, మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. కొన్ని ఫోటోలలో ఇలా ఉంటాడు, కొన్ని ఫోటోలలో 2 పండ్లు కనిపిస్తాయి, కొన్ని ఫోటోలలో 8 పండ్లు కనిపిస్తుంటాయి. అలా తాను ఆనందిస్తూ చూపిస్తూ ఉంటాడటండి. మీకు విషయం తెలుసా? ప్రతిరోజు ఆయన డ్రెస్ వేసుకోవాలంటే ఒక 10 డ్రెస్సులు తెచ్చి ఇలా చూపిస్తూ ఉంటాడటండి. చూపిస్తూ ఉంటే ఇలా నవ్వుతాడండి. ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఏ రోజైతే ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి అని వాళ్ళు పెట్టంగానే గట్టిగా నవ్వేసరికి పూజారికి అర్థమవుతుందట, అక్క ఈరోజు ఈ డ్రెస్ వేసేయాలి అని ఆయన స్వామికి అలంకరణ చేస్తారు. రాధారమణ మందిరంలో సంవత్సరానికి 2 సార్లు మాత్రమే అభిషేకం చేస్తారు. ఒకరోజు జన్మాష్టమి, రెండవ రోజు రాధారమణ యొక్క ప్రాకట్య దినోత్సవం అంటే ఈరోజు. ఆ 2 రోజులు కూడా సాయంకాలం చేయరటండి అభిషేకం. ఎందుకంటే మనందరం జన్మాష్టమి రోజు రాత్రి చేస్తాం అభిషేకం, కానీ రాధారమణ మందిరంలో మధ్యాహ్నమే చేస్తారు. ఎందుకో తెలుసా అండి? రాత్రి పూటే ఇంత అభిషేకం చేస్తే మా వాడికి జలుబు చేస్తుందేమో అని భయంతో, చిన్న పిల్లవాడు కదండి, అందుకోసమని మధ్యాహ్నమే 2 రోజులు అభిషేకం చేస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకో విచిత్రం ఉందండి రాధారమణ మందిరంలో. ఏంటో తెలుసా? అయినా ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పూట రాజభోగం స్వీకరించేటప్పుడు మనకి ప్రతిదానికి ఒక సపరేట్ రూమ్ ఉంటుంది కదండి. అన్న ప్రసాదం తినాలంటే డైనింగ్ రూమ్కి వెళ్తాం. అలా భగవానుడికి కూడా ఒక డైనింగ్ రూమ్ ఉంటుంది. మీరు చూసారనుకోండి, కొన్నిసార్లు ఆయన పూజా మందిరంలో కనిపించరు. ఎందుకో తెలుసా అండి? డైనింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి అన్నం తినేసి వస్తాడనమాట ఆయన మధ్యాహ్నం. అలా ఆయనకి సపరేట్ రూమ్ ఒకటి ఉన్నది, కక్ష. ఇంకొక విశేషం తెలుసా అండి? రాధారమణలో పులియా ప్రసాదం దొరుకుతుంది. ఎవరైనా తిన్నారా పులియా ప్రసాదాన్ని ఇప్పటివరకు? మీరు పూజారికి 100 రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి, ఆయన మిమ్మల్ని ఎక్కి మరీ ఆ పులియా ప్రసాదాన్ని ఇస్తారనమాట. ఇంత చిన్న కుండ, అందులో ఆ ప్రసాదం ఉంటుంది. ఆ ప్రసాదానికి విచిత్రం ఏంటో తెలుసా? ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా చేయండి. భగవంతుడి యొక్క సేవలలో ఈ వేలిని ఉపయోగించాం. మనకు తెలుసా అండి మీ అందరికీ కూడా? అందుకే మనం జపం చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా చేస్తాం, ఈ వేలిని ఉపయోగించాం. ఎందుకు ఈ వేలిని ఉపయోగించాం? వేరే వాళ్ళ లోపలుండే తప్పులని చూపించడానికి ఈ వేలును ఉపయోగిస్తామండి. వీడా తప్పు చేశాడు, వీడి తప్పు చేశాడు, వీడా తప్పు చేస్తాడు. అందుకోసం భగవంతుడికి అసలు ఆ పనే నచ్చదటండి. అందుకోసం ఈ వేలునే నా యొక్క సేవలో ఉపయోగించకూడదు అని చెప్పేశాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఈ వేలును ఉపయోగించాం. అయితే ఒకసారి ఈ వేలికి చాలా బాధ వేసిందటండి. అయ్యో నేను ఏం చేశానని, ఏ పాపం చేశారని నా వేలిని ఎవ్వరు ఉపయోగించట్లేదు. ఓ రాధారమణ, నాకు కూడా ఏదో ఒక సేవ ఇయ్యి అంటే రాధారముడు ఈ యొక్క వేలికి చెప్పారట, ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా నా ఆలయంలో ఉండే ప్రసాదాన్ని ఈ వేలుతో తినాలి అని చెప్పారటండి. అందుకే రాధారమణ మందిరంలో ఆ కూలియ లోపల ఈ వేలు లోపల పెట్టి ప్రసాదం తింటూ ఉంటారండి. కాబట్టి అది అక్కడ సాంప్రదాయంగా వస్తుంది. అలా ఎన్నో విచిత్రాలు, ఎన్నో వైభవాలు కలిగి ఆ స్వామి యొక్క దర్శనము, ఆ స్వామి యొక్క సౌందర్యము
భగవంతుడు ఏ విధంలో వచ్చి మనల్ని రక్షిస్తాడో మనకి తెలియదు అని మనం అనుకున్నాం కదండి. మీకు ముంబైలో టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగింది ఒకసారి తెలిసిన, తాజ్ మహల్ అనే హోటల్లో. అక్కడ మా భక్తులు కూడా కొంతమంది వాళ్ళ వృత్తి నిమిత్తం అక్కడ ఉన్నారండి. ఆ అటాక్ జరిగినప్పుడు ఒక భక్తుడు ఒక రూమ్లో ఉన్నారట, చాలామంది ఉన్నారట. టెర్రరిస్టులు డోర్లు ఓపెన్ చేశారట, దొరి ఫైర్ స్టార్ట్ చేశారట. నరసింహ 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 అని అనుకుంటూ ఉన్నారట. 15 నిమిషాలు సౌండ్ వినిపించాయి, పొగ, అందరూ అరవటం, కింద పడిపోవటం అయిపోయిందట. 15 నిమిషాల తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచి ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు. అయ్యో ఎలా బ్రతుకున్నాను నేను, ఇంత ఫైరింగ్ వచ్చింది, ఆ టెర్రరిస్ట్ నా ముందే ఉన్నాడు, ఏమైంది అని ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత దుమ్ము ధూళి అంత పోయాక చూస్తే ఆయన నిల్చున్న ప్రదేశం ముందే ఒక పెద్ద స్తంభం ఉంటుంది. అయితే ఆ భక్తుడు మళ్ళీ ఆ అటాక్ అయ్యాక వచ్చి భక్తులతో చెప్పారు, ప్రహ్లాదుని కాపాడడానికి స్తంభంలో నుంచి వచ్చాడు, నన్ను కాపాడడానికి స్తంభంగా వచ్చాడు. కాబట్టి భగవంతుడిని మనం ఆశ్రయిస్తే, భగవంతుడిని మనం వేడుకుంటే ఏ రూపంలోనైనా వచ్చి స్వామిని రక్షిస్తారు. ఈరోజు మనల్ని ఏ రూపంలో రక్షిస్తున్నాడో తెలుసా అండి? మనకి మంచి సాధు సాంగత్యాన్ని కలిగించి ప్రభుజీ యొక్క నేతృత్వంలో భక్తి వేదాంత ఇన్స్టిట్యూట్ BI అని అంటారు. శ్రీల మహారాజులు వారు అక్కడ మనకి దర్శనం ఇస్తున్నారు. వారి యొక్క ప్రేరణతో, వారి యొక్క మార్గదర్శకంలో ప్రభుజీ, మాతాజీ, వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కలిసి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క వైభవం గురించి ప్రభుజీ మీ అందరితో చెప్పే ఉంటారు. ప్రభుపాదులు వారికి ఎంత సేవ చేసేవారు, వారి యొక్క మేధస్సు, వారి యొక్క తెలివితేటలు, వారి యొక్క లీలలు, ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలన్నీ వారి యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ స్వామి వారి యొక్క ప్రేరణలో, వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో ప్రభుజీ, వారి యొక్క కుటుంబం మొత్తం కూడా మనకి ఈరోజు ఈ మంచి సత్సంగాన్ని ఇచ్చి మనల్ని కాపాడారు. ఎందుకో తెలుసా అండి? ఈ లోకంలో నుంచి మనల్ని ఏదైనా ఈ భవాబ్ది నుంచి కాపాడేది ఏదన్నా ఉంటే, ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, నరసింహ నిన్ను చూసి అందరు భయపడుతున్నారు కదా, నేను మాత్రం నిన్ను చూసి భయపడట్లేదు అని అంటాడు. తర్వాత ఏమంటాడు తెలుసా? కానీ నాకు భయం లేదు అనుకోకు, ఒకదాన్ని చూస్తే నాకు చాలా భయం ఉంది. నరసింహుడు చూస్తున్నాడు, ఏంటయ్యా అది అంటే, ఈ సంసారాన్ని చూస్తే చాలా భయం వేస్తున్నాడు. ఈ సంసారాన్ని దాటాలి అంటే లోకే సజ్జన సంగతి రేఖ భవతి భవార్ణవ తరణే నౌక అంటారు. ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటించేది, మనల్ని సురక్షితంగా భగవంతుడి యొక్క పాదాల చెంత చేర్చేది ఏదైనా ఉంటే అది సత్సంగమే. ఆ సత్సంగాన్ని ఈరోజు మనకిచ్చి పరమాత్మ మనల్ని కాపాడారు. కాబట్టి ఈ సత్సంగాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోకూడదండి. చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే, మనం కొన్ని రోజులు చాలా శ్రద్ధగా సత్సంగంలో ఉంటామండి, కానీ ఏమైపోతుందో ఏమో తెలియదు, మళ్ళీ గాయం అయిపోతాం. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఒకళ్ళు చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్ అని కేవలం మీ బర్త్డే పార్టీకి మాత్రమే వచ్చి మిగతా సంవత్సరం మొత్తం గాయం అయిపోయాడు అనుకోండి, మనం ఎప్పుడైనా మీరు తలుచుకుంటారో చెప్పండి. అలా కేవలం మేము పండగలకి మాత్రమే వస్తామండి, మిగతా సమయంలో మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయండి కండి అని అన్నారనుకోండి, భగవంతుడు కూడా మనల్ని అలానే చూస్తాడు. కాబట్టి మనం ఒక్కసారి సాధు సాంగత్యంలో సత్సంగానికి వచ్చాక ఆ మార్గాన్ని వీడకుండా మనం చక్కగా భక్తుల్ని ఆశ్రయించి ఆ సత్సంగాన్ని పట్టుకొని మనం మంచిగా ముందుకెళ్ళాలి. మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, పుట్టినరోజు వచ్చిన రోజంతా కూడా మనం ఏదో ఒకటి గిఫ్ట్గా తీసుకెళ్తాం కదండి. నేను కూడా ఈరోజు రాధారముని యొక్క పుట్టినరోజు, అలానే నరసింహస్వామి వారి యొక్క జయంతి ఉత్సవం చేసుకుంటున్నాం కదా, మీరు కూడా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వండి భగవాను. ఏంటో తెలుసా మీరు ఇచ్చే గిఫ్ట్? ఒక సంకల్పం చేసుకోండి, ఈ సత్సంగాన్ని మేము వీడము. ఎక్కడైతే భక్తుల యొక్క సత్సంగం ఉన్నదో దాన్ని మేము నియమంగా, నిష్ఠగా, ఎన్ని జీవితంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చినా సరే వాటిని మేము అధిగమిస్తూ మా ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి మేము ప్రయారిటీ ఇస్తాము అని స్వామికి చెప్పి చూడండి. స్వామి మీతో పాటు వచ్చేస్తారు. హిరణ్యకశిపు వైకుంఠం మొత్తం ఎత్తారటండి, స్వామి కనిపించట్లేదట. అయితే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట, ఈ హిరణ్యకశిపు పట్టుకున్నారట, నాకు భయంతో పారిపోయాడట.
కానీ ఎక్కడున్నాడో తెలుసా అండి, హిరణ్యకశిపుడు యొక్క హృదయంలో ఉన్నాడు. ఆయన వెళ్ళి అక్కడే దాక్కున్నాడు. కానీ వాడు తెలుసుకోలేకపోయాడు. కానీ మన హృదయంలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడని కానీ మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఏ రకంగా తెలుసుకోగలుగుతాం? సాధు సాంగత్యం. కాబట్టి ఈ సత్సంగానికి వస్తూ ఉండండి, చక్కగా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండండి. మీకు ఆ నరసింహస్వామి వారి యొక్క పూర్తి కృపాకటాక్షాలు, అలానే రాధారాముల యొక్క పూర్తి అనుగ్రహం మీ అందరిపైన ఉండాలి అని స్వామికి ప్రార్థన చేస్తూ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ శ్రీ రాధారమణ లాల్ కీ భగవాన్ నరసింహదేవ కీ భక్త శిరోమణి ప్రహ్లాద మహారాజ్ కీ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద కీ అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృంద కీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, మైక్ వస్తుంది. ఎవరైనా 2 ప్రశ్నలు ఉంటే తీసుకున్నాను, సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక 2 క్వశ్చన్స్. ఒక మాతాజీల వైపు నుంచి ఒక ప్రశ్న, ప్రభుజీల వైపు నుంచి ఒక ప్రశ్న. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? మాతాజీ అక్కడ ప్రశ్న ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా భగవానుడు ఏమీ మనల్ని ఉపవాసం ఉండమని చెప్పలేదండి. మనం ఎందుకండి ఉపవాసం ఉంటాము అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, మన ఇంటికి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వస్తున్నారు అనుకోండి, వారి కోసం మనం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తామనుకోండి. వారు వచ్చారు, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టారు, వారికి మీరు వండినవన్నీ కూడా చేసి చూపిస్తూ తినిపిస్తున్నారు. బాగున్నాయా బాగున్నాయా అంటే బాగున్నాయండి, చాలా బాగుంది, మీరు ఆక కోసమే ఎదురు చూస్తాను అండి. సరే అయ్యా మీరు కూడా వచ్చి తినండి. లేదండి మేము శుభ్రంగా తినేసాము, మిగిలింది మీకు పెడుతున్నాం అంటారా అండి? అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? అయ్యో వీళ్ళకి తినేసి కూర్చున్నారు ఇక్కడ, నేను అనుకున్నాను నా కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారేమో. కానీ ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, అయ్యో మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా అండి, మీ రాక కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా, మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదండి అంటే ఎంత ప్రేమ ఉంది అని అనిపిస్తుంది కదండి. ప్రేమ ఉంటేనే అలా ఉండగలుగుతాం. ప్రేమ లేకపోయింది అనుకోండి, నిన్నొండిందో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది తీసి ఓవెన్లో పెట్టేసి డీఫ్రాస్ట్ చేసి ఆడబెట్టేయచ్చు. ఒకళ్ళ ఇంటికి మేము వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా గడ్డగట్టుకుపోయింది అనమాట. అందులో అన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి. మేము అడిగాం, ఏంటమ్మా ఎన్ని విషయాలు లోపల పెట్టామంటే, ఏం లేదండి ఎవరైనా చెప్పకుండా మా ఇంటికి వస్తాడు కదా వాడికి వేడి చేసి పెట్టేస్తామని. కాబట్టి ప్రేమ లేదనుకోండి మనం ఇలా చేస్తాం. కానీ ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? అయ్యో స్వామికి పెట్టండి, అయ్యో మన ఇంటికి వచ్చే అతిథికి పెట్టండి, అయ్యో మన గురువు గారికి పెట్టండి, మనం తింటామా అనే ఒక భావన మనకి అత్యంత ప్రేమతో ఆ భావన వస్తుంది. అలా స్వామి యొక్క ఆవిర్భావం రోజు, అయ్యో స్వామి సాయంకాలం పూట నరసింహస్వామి ఆవిర్భవిస్తారట, ఆయన కోసం నేను పూలమాలలు సిద్ధం చేయాలి, అభిషేకం కోసం సిద్ధం చేయాలి, నైవేద్యాలు సిద్ధం చేయాలి, అర్చనకి సిద్ధం చేయాలి, ఇల్లు శుభ్రంగా చేయాలి, ఆయన వచ్చే సమయానికి అంతా బాగుండాలి అనే త్వరలో మనం తినటం మర్చిపోతాం. కానీ నేను ఉపవాసం ఉండాలి, ఎప్పుడైపోతుంది, 6 గంటలు ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఉపవాసాలు ఎందుకు, మొన్న ఏకాదశి అయింది, మళ్ళీ నరసింహ, దీనికంటే తింటాం బెటర్. మనం ఎందుకు ఉపవాసం చేస్తాము అని అంటే, ఆ స్వామికి మన పైన ఉండే ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి, స్వామి ఎంత ముఖ్యమో మనకి తెలుసుకోవడానికి, చెప్పడానికి, ఆ ప్రేమతో ఆ సేవ ఎక్కువై ఉపవాసం ఉంటాం. అది విశేషం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎవరిని మార్చి ఏదో ఉపవాసాలు చేయించి ఆయన ఆనందపడే రకం కాదు. మనకి భగవానుడి పైన ఉండే ప్రేమ ఆ రూపంలో మనకి. మాతాజీల వైపు అయిపోయింది. ప్రభుజీకి ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా? ప్రశ్న ఉన్నాయంటే మీకున్నాయని, పక్కన వాళ్ళు లేపమని కాదు. లేదు కదా ప్రభుజీ ఉందా? ఓకే. కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మేము భగవద్గీతలో నేర్చుకున్నాము, ఒక గురువు
ఆదర్శంలో ఉంటేనే భగవద్ధామానికి చేరగలుగుతాము అని చెప్పి. ఎందుకంటే గురువు గారు మాకు అన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మేము కూడా నేర్చుకొని మరి భగవంతుడికి ఎలా సేవించాలో ఆ సేవని నేర్చుకుంటాం ప్రభుజీ. అలాంటిది ఇప్పుడు మా గురువు గారు మాకు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం, పొద్దుగాల భగవద్గీత ఈవినింగ్ టైంలో మాకు బోధిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది అన్నీ నేర్చుకుంటాం. ప్రతిరోజు క్లాస్లో నన్ను గురుగారు ఊకే తిడుతున్నాడు అని చెప్పేసి కోపించుకుంటాము. ఎందుకు ఆల్రెడీ అన్నీ నేర్పించేశారు గురువు గారు, ఇంకా నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదు, అన్నీ నేర్చేసుకున్నాం కదా, మనం పర్ఫెక్ట్ కూడా అయిపోయాం కదా, ఇంకా ఎందుకు ఈ గురువు గారు నన్ను తిడుతున్నారు, నేను ఎందుకు పడాలి అని చెప్పి మేము ఇంకా క్లాస్కి రావడం కానీ, గురువు గారు కండక్ట్ చేసిన ప్రవచనాలని ఇక్కడికి రావడం కానీ ఇవన్నీ బంద్ చేసి మేము మా దారిలో మేము వెళ్తాము. కానీ ప్రతిరోజు నిత్యం మేము మా ఇంట్లో భగవంతుని సేవిస్తూ ఉంటాం. కానీ తెలుసు గురువు గారు లేని మాత్రం భగవద్ధామానికి చేరలేము. కానీ అలా వెళ్ళినప్పుడు అది ప్రభావం మా వల్లనేనా లేకపోతే మాయ వల్లనా అనేది హరికృష్ణుడు. మనము కొన్నిసార్లు ప్రవచనాలు వినేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు మనకి చాలా కఠినంగా అనిపిస్తాయి. మనకి అనిపించవచ్చు, ఇదేంటి ఇలా చెప్తున్నారు, ఇదేంటి శాస్త్రం ఎందుకు ఇలా చెప్తుంది, ఇదేంటి గురువు గారు ఇలా అంటున్నారు అనే ఆ భావనతో మనం ఏం చేస్తాం, కొన్నిసార్లు ఆ ఆధ్యాత్మిక మార్గం నుంచి దూరంగా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అన్నమాట. కానీ నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే అర్జునుడికి భగవానుడు ఆ విషయం చెప్పారు, అయ్యా నీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే నువ్వు అడిగి తెలుసుకో ఎందుకు ఇలా చెప్పారు అని. పరిప్రశ్నేన సేవయా, పరిప్రశ్న అనే ఒక మాట భగవంతుడు అన్నాడు అనమాట. అంటే మన లోపల హృదయంలో ఏదున్నా సరే అది భగవానుడికి చెప్తూ ఉండాలి, స్వామికి నివేదన చేస్తూ ఉండాలి. అలానే మన హృదయంలో ఏదున్నా సరే అది మన గురువు గారికి, మన దీక్షా గురువులకి, శిక్షా గురువులకి చెప్పి దానిని నివృత్తి చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది, అయ్యా మన గురువులు ఎందుకండి ఇలా ఈ విషయం చెప్పారు అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. రెండో విషయం ఏంటి అంటే, అసలు శిష్యుడు దేనికోసం పరితపిస్తాడట అంటే, మా గురువు గారు మమ్మల్ని ఎప్పుడు తిడతారు అని వెయిట్ చేసుకుంటారు ఒక నిజమైన శిష్యుడైతే. మీకు ఆ విషయం చెప్తాను. భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి అని ఒక ఆచార్యులు ఉన్నారు, తెలుసా మీకు? రామానుజాచార్యులు వారి 1108వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఈ సంవత్సరం మనం చేసుకున్నాం. వారికి ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు, ఆయన పేరు వడగనంబి అని. ఒకసారి రామానుజు చాలా కోపం వచ్చి ఆ శిష్యుని ఒకటి ఇలా ఇలా ఊరికే కొట్టారటండి. కొడితే ఆయన వెళ్ళి ఏడుస్తున్నాడు. ఏడుస్తుంటే మిగతా శిష్యులందరూ వెళ్ళి ఈ శిష్యుడికి చెప్పారట, చూసావా గురువుగారు నేను అందరి ముందు కొట్టారు, ఎంత అన్యాయం ఇది అని అన్నారు. అయితే ఈయన ఇలా తిరిగి, నేను గురువు గారు తిట్టారని కొట్టారని ఎడవట్లేదయ్యా, అంతమందికి ముందు కూడా నన్ను తిట్టినా కొట్టినా నేను ఆయన పైన ప్రేమ పోగొట్టుకోననే నమ్మకం నాకుంది కాబట్టి నేను మా గురువు గారి ప్రేమను చూస్తూ ఏడుస్తున్నాను అని అన్నాడు. కాబట్టి మీకు ఒక విషయం తెలుసా అండి, మనం అంటే పట్టింపు లేనివాడు ఎప్పుడు మనల్ని ఏమంటాడు. మనం అంటే పట్టింపు లేనివాడు మనం ఏం చేసినా ఓ వెరీ గుడ్ కంటిన్యూ అని అంటాడు. మనం అంటే మన ఉద్ధరణ కావాలి అని అనుకునేవాడే మనల్ని అంటాడండి. అందుకే కదండి తల్లిదండ్రులు కాన్స్టెంట్ డైలాగ్, పక్కింటి వాడు ఏం మంచి చెప్పడు మేమే మంచి చెప్తాము అని అంటారు. ఎందుకు? ఎప్పుడైనా పిల్లలు మారం చేశారనుకోండి, మా అమ్మ నాన్న ఎందుకు అలా తిరుగుతున్నారు అని అన్నారనుకోండి, ఇక నేను పక్కింటి వాడు మంచి చెప్తాడా? నేనే తిట్టినా కొట్టినా నేనే అని అంటూ ఉంటాను. అలానే మనకి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో తిట్టినా కొట్టినా మన గురువులు కాకపోతే ఇంకెవరండి? కాబట్టి అలానే గురువులు తిట్టారు కొట్టరు, అలా అని కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పినా మన మంచి కోసమే, మనల్ని రిపేర్ చేయడానికి, మనల్ని బాగు చేయడానికి. అలా ఎప్పుడైనా మనకు తిట్లు పడితే, మేము మా గురువు గారి దగ్గర సేవ చేస్తుంటాం కదా, అయితే మమ్మల్ని చాలామంది అడుగుతుంటారనమాట, మీ గురువుగారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని తిట్టారా, మీ గురువుగారు ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని తిట్టారా? మేమంటే మమ్మల్ని తిట్టే అదృష్టం ఇంకా మాకు రాలేదు, మాకు తిట్లు పడే అదృష్టం ఇంకా రాలేదు అనుకునే వాళ్ళం, కానీ పడ్డాయి కొన్నిసార్లు. కాబట్టి ఆ తిట్లు పడినప్పుడు మాకు ఏమనిపిస్తుంది, అందరూ ఎదుగుతారు ఏమైందంటే మేమంటే అమ్మో ఎంత బాగా అనిపించింది అసలు స్వామివారు ఇలా అన్నారంటే హౌ హ్యాపీ, అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినట్టు గురువు గారి పైన. ఓ వీడికి గిడిత మాయమైపోయాడు అనుకోండి, అలాంటి శిష్యుడేనా చెప్పండి. అయ్యా తిట్టినా కొట్టినా, అయ్యా నువ్వు ఏమి చేసినా మారోబి రాకోబి జో ఇచ్చా తోహార్, మన ఆచార్యులు ఉన్నారు,
మన బ్రతకనికు చంపేసినా చంపేయి, కానీ కృష్ణ నీ దగ్గరే ఉంటాను అని ఆచార్యులు. అంటే మనం తిట్టడానికే బాధపడిపోతే ఎలా చెప్పండి. కాబట్టి మనకు ఆ పూర్తి ప్రేమ నమ్మకం ఎక్కడైతే ఉంటుందో మనం తిట్టినా మనం దాన్ని ఓర్చుకోగలుగుతాం. ఇంకా ఇంకా ప్రేమ మన ఆచార్యుల పట్ల గురువుల పట్ల పెరుగుతుంది. చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు మనం పూర్తి చేద్దాం. ఇప్పుడు స్వామికి ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు విశ్వ శాంతి కొరకు మీరు భగవంతుడు రాధారమణుడు నరసింహస్వామి ఆయుర ఆరోగ్యాలను ప్రసాదిస్తూ మొత్తం దేశ దేశాలు ఖండాంతరాలు వెళ్ళి ఎన్నో లక్షల కోట్ల మందిని ఇలా వాళ్ళకు అమృతాన్ని పంచాలని చెప్పేసి నేను ఆ భగవంతుని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ప్రభుజీ. మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించడానికి ఏ కొద్దిగా సమయం ఉన్నా మాకు సమయం తీయాలని చెప్పేసి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మన తదుపరి కార్యక్రమానికి ప్రభుజీ కూడా చాలా సమయం అయింది. ఇమీడియట్గా మనము చెప్పకపోగా ఆఫరింగ్ అయింది, ఆరతి ఉంటుంది. ఆరతి అయిన తర్వాత కింద శరీరంలో మహాప్రసాదం ఉంది. అంతేకాకుండా మనకు ప్రభుజీ అన్నారు కదా భగవంతుడి ఆశీస్సులు తీసుకొని వెళ్ళాలని. సో ప్రభుపాల వారి ఆశీస్సులు నిజంగా ఎవరికైనా కావాలి అంటే బయట ప్రభుపాలు రచించినటువంటి బుక్స్ ఉన్నాయి, అది చూడండి. అట్లీస్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుజీ గారు కానుక తీసుకొని రమ్మన్నారు, కానీ ఆ కానుక మీద ప్రభుపాల వారి బుక్ మీ ఇంటికి परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री डिवाइन ग्रेस
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्री नृसिंह जयंती महोत्सव की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, श्री श्री राधा रमन लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की। All glories to the assembled devotees. समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीपाद महाराज की। हरे कृष्ण।